ایک ایسے وقت میں جب ایمبیسڈر صادق جو کہ نمائندہ خصوصی ہیں پاکستان کے، وہ وہاں پر موجود ہیں اور ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں فارن منسٹر سے، طالبان کے انٹیریئر منسٹر سے، کامر منسٹر سے، بزنس ڈیلیگیشن سے، اس کے بعد اچھی سٹیٹمنٹس وہاں سے بھی آئیں. اس حملے کی ٹائمنگ بتائیے گا کہ آبویسلی کشیدگی تو چل رہی تھی، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے جو 16 جوان شہید ہوئے جنوبی وزیرستان میں، اسی وجہ سے یہ حملہ کیا گیا؟ کیونکہ اگر تو مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، ایک اچھی طرف چیز جا رہی ہے، اس میں یہ حملہ جو ہے کیسے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ عادل. علی دیکھیں یہ جس علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اسپیشلی یہ جس کو اپنے جو مشرقی زون یا لویا پکتیکا اس کو کہتے ہیں، یہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ حقانی نیٹ ورک کا علاقہ ہے جس میں بختیا، پکتیکا اور خوست شامل ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان کے بارڈر ملتے ہیں کورم، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان ایجنسی سے. اور اگر آپ دیکھیں تو ٹی ٹی پی کا جو مین تھرسٹ ہے وہ بھی یہاں پہ ہے، یعنی کورم، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان اور پھر خیبر پختونخوا کے جو سدرن ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ. تو یہ تو پہلے سے معلوم تھا کہ ٹی ٹی پی کے جو اگرچہ وہ موومنٹ تو اکراس افغانستان کرتے ہیں، لیکن ان کے جو آپریشنل ایریا ہے وہ صرف ان علاقوں میں ہے جو کہ ورچولی یا ہسٹوریکلی حقانی نیٹ ورک کے کنٹرول میں ہیں، رہے ہیں اور اب بھی ہیں. تو اسی وجہ سے یہ تو ہر کسی کو معلوم تھا. لیکن جب یہ حملہ ہوا جس میں سیکیورٹی فورسز کے 16 جوان شہید ہوئے، اس سے پہلے بھی آئے روز جو ہے حملے ہوتے ہیں وہاں پہ، سیکیورٹی اہلکاروں پہ، حکومتی اہلکاروں کو اغوا کیا جاتا ہے، عام لوگوں کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جاتا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو پیر کے روز چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر بھی وہاں پہ گئے تھے اور اس کی ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صادق خان صاحب کا جو دورہ ہے اسپیشل ریپرزینٹیٹو، اس کا یہ پہلا دورہ ہے جب سے اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو اس سے پہلے بھی افغان حکومت کے ساتھ وقتاً فوقتاً ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں، جن علاقوں کو یوز کر رہا ہے، جس طرح افغان بارڈر فورسز کی معاونت سے زیادہ تر علاقے میں جو ہے وہ باڑ کو ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ ساری معلومات ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کیے بھی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی اسی حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پورا جو امارت اسلامی ہے افغانستان کا، وہ پورا ٹی ٹی پی کے فیور میں نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف مخصوص علاقے تک محدود ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بات ہے کہ یہ ریفیوجیز ہے، تو اگر آپ افغان حکومت کی بیانات دیکھیں تو جتنے بھی ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جن کو پاکستان میں خوارش کہتے ہیں، وہاں پہ ان کو مہاجر کہتے ہیں کہ یہ وزیرستان سے آئے ہیں، ان کے ساتھ فیملیز بھی ہے. لیکن ان کے زیادہ تر کی جو فیملیز ہیں وہ ان علاقوں میں نہیں ہوتے ہیں، وہ دوسرے علاقوں مثلا کابل ہے، جلال آباد ہے، آگے جو ہے سینٹرل جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ زیادہ تر رہائش پذیر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے کسی نہ کسی طریقے سے افغان حکومت کو انفارم کیا گیا تھا. اور ان کے جو آپ سٹیٹمنٹ دیکھے وہ بڑے روٹین کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ ظاہری بات ہے پہلے ان لوگوں نے وہ بھی کیا. اور جی یہ بڑا حسن خان صاحب آپ نے بڑا اہم کی جی ان کو آلریڈی شاید انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا. عقیل یوسف زئی صاحب، یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 3-4 بڑے اہم کمانڈرز جو ہیں، اور میں آپ کی ٹویٹس وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. لیکن وہاں سے جو بتایا جا رہا ہے، جو ٹی ٹی پی کے ذرائع ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی ہماری اس طرح کی سیریس کیجوالٹی نہیں ہوئی، آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں کہ کتنا نقصان پہنچا اور یہ معاملہ وجہ کیا تھی بنیادی ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی؟ بہت شکریہ عادل. جس طرح حسن خان صاحب نے بتایا بھی کہ جو 16 جوانوں کو شہید کیا گیا تھا وہ چند دن پہلے، اس کے بعد جب انٹیلیجنس کی تمام ٹولز کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے لوگ اسی ہی کیمپ سے یا انہی کیمپوں سے ان کی ریکروٹنگ ہوئی تھی. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی متعدد بار اس قسم کی وہاں سے ریکروٹنگ ہوتی رہی. اور خاص کر یہ جو برمل کا علاقہ ہے یہ تو ان لوگوں کے ٹھکانوں کے لیے بڑا مشہور ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں اس پر رپورٹس بھی آتی رہی ہیں. اور پاکستان
बार बार इसकी सबूत भी पेश करता रहा है और मुतालबा भी करता रहा है कि इन लोगों को रोका जाए। कल जो इस तरह का हो गया कि सादिक खान साहब की वहां पर मुलाकातें भी हो रही थी और शाम को 4 जगहों पर स्ट्राइक्स की गई, उस वक्त भी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि एक ग्रुप जो कि मुश्तमिल है 20, 25, 30 लोगों पर, वो एक बार फिर गुज़श्ता रोज की तरह जुनूबी वज़ीरिस्तान हमला करने के लिए आ रहे हैं और उसमें खुदकश भी शामिल है। अब अफगान हुकूमत को इसका बताया गया था या नहीं बताया गया था पाकिस्तान का या अफगान हुकूमत का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो जाहिर है कि उसने आना नहीं है। और उसका फिर सबूत ये है कि आज जुनूबी वज़ीरिस्तान के सारारोगा इलाके में एक बार फिर ऑपरेशन किया गया और 13 लोगों को जो दहशतगर्द थे उनको हलाक किया गया, खवारिज को हलाक किया गया। इसका मतलब यह है कि वहां पर ये लोग मुस्तकिल उन कैंपों को इस्तेमाल करते रहे हैं। वहां पर ये जो तस्वीरों की बात हो रही है, हमारे पास तो उन कमांडरों की हलाकतों की तस्वीरें भी है, वीडियोज भी है कि जो मुताल्लिक़ लोग हैं, खासकर जो मुखलिसियार है, उसकी डिटेल्स तो है। अलबत्ता ये है कि उन लोगों ने तो अपनी ऑफिशियल जो पेजेस है उन पर एक ज़लज़ले की, बच्चों की शहादतें जो हुई थी, जहाँ भाग हुए थे, उनकी तस्वीरें शेयर की है कि ये भी निशाना बने हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बजाय इसके कि वो एयर स्ट्राइक करता या इस किस्म की कार्रवाई करता, इसके बगैर शायद कि कोई चारा नहीं रहा हो, इसलिए कि पाकिस्तान का जो टॉलरेंस लेवल है मेरे ख्याल में उसमें काफी जारहानापन आ रहा है, उसमें सभी वाक़ई हो रही है। हसन खान साहब, APCB होगी, उसके बाद वज़ीर आला ने कमेटियां बनाई, गवर्नर ने कमेटियां बनाई। आज भी मतलब 100 बच्चे सिर्फ पाड़ा चिनार में हॉस्पिटल में सहूलियात ना होने की वजह से हलाक हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत की भी नाकामी है, वफाकी हुकूमत की भी, रियासत की भी ये नाकामी है। मुझे मुख्तसरन ये बताएगा कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जाए इस वक्त कुरम के हालात को लेकर। देखिए आदिल साहब, ये मेरे ख्याल में अभी जो मुझे खबर आई है कि जो जरगा है, इनिशियली तो 2 दिन मांगे थे एक फरीक ने, स्पेशली अहले तशय्युअ ने, कि जो 2 मेजर डिमांड्स है हुकूमत के, कि एक तो बंकर्स को खत्म किया जाए और दूसरा असलहा जो है, हैवी वेपन्स जो है उसको जमा किया जाए। कल आज उसको फाइनल किया गया और कल हो सकता है कि उस पर दस्तखत हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में गुज़श्ता 3 महीनों से अगर हम रियासत की किरदार को देखें, खा वो सूबाई हुकूमत है, खा वो वफाकी हुकूमत है, तो उसने सिस्टम को ऑटो पे छोड़ा था। जो हमला हुआ बगन में, उससे पहले जो छोटे छोटे हमले हुए और जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पे हमले किए गए एक मखसूस तंजीम से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने, तो मैं समझता हूँ इसको एक होल हार्टेड अप्रोच से ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि मैंने जितने भी शियों से बात की, जितने भी सुन्नियों से बात की, वो सब यही कहते हैं कि ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये मसला कुछ और है। तो वो कुछ और क्या है, ना मुझे कोई बताता है और ना मेरे ख्याल में आपको कोई बताएगा। इवन की रियासत की नुमाइंदे भी अक्सर ये कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अकील यूसुफजई साहब, 40 सेकंड्स प्लीज, आपका जवाब इस पर और फिर क्विक ब्रेक। जी देखिए, 78 में जब अफगानिस्तान के अंदर एक लेफ्ट साइड की पार्टी की हुकूमत कायम हो गई, ईरान के अंदर राइट्स है, उसके बाद पाकिस्तान का आदिल ये वाहिद जिला है या रीजन है जहां पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है ना एक प्रॉक्सी शुरू हो गई। मतलब ये 78 से लेकर सूरत हाल जारी है। और जो हसन साहब ने बताया भी कि हमें तो इसमें इस तरह लग रहा है कि कुरम को मिलिटेंट्स और इस किस्म के ग्रुपों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। न वहां पर हमें फेडरल गवर्नमेंट कुछ करते नजर आ रही है, न सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत तो कोहा टनल के आगे जो है ना, वो तो लग रहा है कि उसकी अमलदारी खत्म हो गई। वो तो वहां पर खुद भी नहीं जा सकते, वज़ीर आला भी नहीं जा सकते, बाकी लोग भी नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल में जो हमारे दरमियान कोऑर्डिनेशन का एक फुकदान है, उसके नतायज हम कुरम के इतने बड़े वाकयात के नतीजे में देख रहे हैं। और अभी तक जो बुनियादी शराइत है, हुकूमत उस जरगे के जरिए उन शराइत को मनवाने में भी नाकाम दिखाई दे रही है।